الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة أقلها
تکلفا وأعمقها علما اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي ایک روز مرتسا سے کسی نے یہ عرض کی، ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی، اے داماد رسول امین دام ذلکم، اے داماد رسول امین دام ذلکم، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم، کہنے لگے یہ بات بھی کوئی پوچھنے کی ہے، کہنے لگے کہ یہ بات بھی کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے تذکرے اور ان کے بارے میں جو قرآن و سنت کے اندر ان کی تعریف اور توصیف موجود ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ان کا تذکرہ لازماً ہونا چاہیے، کہ جب میں اللہ اپنے قرآن میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں تو تم کیوں گونگے بنے ہوئے ہو؟ تم اللہ کے قرآن کو کیوں نہیں بیان کرتے جس میں صحابہ کرام کی توصیف اور تعریف حد درجے کی موجود ہے؟ یہ رائٹ بنتا ہے ہر مسلمان کا، اس کے ذمہ لازم ہے، اور اس کے خلاف کرنا زاد کریں مداہنت ہے۔
حق کو چھپانے والی بات ہے، اس لیے کہ قرآن کا ہر صفحہ صحابہ کرام کی تعریف سے لبریز ہے۔ بڑے ہی اسلام کے عاشق، شیدائی، اسلام پہ اپنے سارا کچھ تج دینے والے، قربان کر دینے والے وہ لوگ تھے، جبکہ ہم ان کے مقابلے میں اسلام کے لیے ذرا برابر بھی کوئی کام کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ یار کچھ تو انصاف کرے انسان، بے انصافی اور ظلم کوئی سا بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ان کو سب سے بڑا ظالم کہتا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کو چھپائے، یا جن کی تعریف اللہ کا قرآن کرتا ہے ان کی تعریف نہ کرے۔ میں نے ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے کہ میرا تمہارے اندر رہنا کتنی دیر تک ہے۔ ما بقائی فیکم، باقی رہنا تمہارے اندر میرا کتنا ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ انی لا ادری ما بقائی فیکم، جس طرح حکم ہے شریعت کا، دین کا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کو خاص خاص باتیں وصیت کر لینی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو رات کرے یا صبح کرے اور اس کی جیب کے اندر اور اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ کیا پتہ رات کو پھونک نکل جائے یا دن کو پھونک نکل جائے، مر جائے، اور پھر اس کے بعد وہ وصیت اپنے ورثاء کو نہ کر کے مرے، وہ پریشان ہوتے پھرے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ تھے، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنا باپ کہا اور ہمیں اپنی اولاد کہا، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے کہ اولاد کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے۔ بلکہ اس دنیاوی جسمانی باپ کی کیا حیثیت ہے، اربوں خربوں باپ پیغمبر کی عزت اور ذات پر اور روح پر قربان۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو ساتھ ساتھ کیا کہتے؟ فداہ ابی و امی، فداہ ابی و امی۔ ہر صحابی کی زبان پہ یہی کلمات ہوتے تھے، جناب کو خطاب کرتے یا نام لیتے ہوئے کہ میرے ماں باپ اے اللہ کے نبی آپ کی ذات پہ قربان۔ اور صرف انہوں نے زبانی دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ زبانی الفاظ نہیں کہے تھے، عمل کر کے دکھایا۔ رسول اللہ کی محبت اور عزت میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافقوں کا سردار تھا، اس بدبخت نے ایک موقع پر رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں گستاخی کی
जिसका तज़किरा सूरह मुनाफिकून के अंदर मौजूद है 28वें पारे में। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यफ़क़हून यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। ये अल्फाज उस बदबख्त ने कहा कि हम मदीना में वापस पहुंचेंगे, माअज़ल्लाह हम इन जलीलों को मदीना से बाहर कर देंगे। ये कल को आए हैं, आज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। माअज़ल्लाह इसमें रसूलुल्लाह भी और सहाबा भी शामिल थे उस बदबख्त के इन अल्फाज से। अगर हम सही सालिम वापस गए तो हम इनको अपने घरों से, बागों से, मदीना से निकाल देंगे। लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अल्लाह ने फरमाया तू माअज़ल्लाह सहाबा को और रसूलुल्लाह को जलील कह रहा। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीना वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। सहाबा को जलील कहने वाला अल्लाह ने खुद उसको जलील कहा, जिस तरह सहाबा को बेवकूफ कहने वालों को अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। जो मेरे पैगंबर के सहाबा को बुरा कहता है या बेवकूफ कहता है, अहमक कहता है, माअज़ल्लाह, वो खुद दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है, सबसे बड़ा। हुमुस्सुफ़हा कुरान है, मानो इसको, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। मैं तो सिर्फ तर्जुमानी कर रहा हूं, अल्लाह का कुरान पढ़ के तुम्हें सुना रहा हूं। कुरान पढ़ के सुनाना कोई गुनाह है, कोई जुल्म है या इंसाफ और आदल है? तो ये अल्फाज उस बदबख्त ने कहे। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक़्त बच्चे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, ज़ैद इब्न साबित, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि इस बदबख्त ने ये कलिमात कहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, पूछा, उसने कहा बच्चा है, बच्चे की बात मानकर आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ये अल्फाज नहीं कहे, बेईमान, झूठ, मुकर गया, झूठ बोला। लेकिन कुरान की जब ये आयत नाजिल हो गई, सूरत नाजिल हो गई, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। एक सहाबी के दिफा के लिए मेरे अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दी कि सहाबी ने झूठ नहीं बोला, ये बेईमान झूठ बोलने वाला कज़्ज़ाब है। अल्लाह ने पूरी सूरत ही मुनाफिकों के बारे में उतार दी। ये सूरत का शान नुज़ूल, पूछते हैं ना लोग कि इसका शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल ये वाक़या है। अब क्या हुआ, क्या मैं जो बताना चाहता हूं असल बात तो वो है कि इनके बेटे थे अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिक का बेटा था, उसका नाम भी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला। ये मुखलिस सहाबी, बाप पक्का मुनाफिक, गोया काफिरों का सरदार, मुनाफिकों का सरदार। उस जमाने में मुनाफिक और कुफर मुतरादिफ लफ्ज थे, कोई फर्क नहीं था। जब उसको पता चला कि मेरे बाप ने रसूलुल्लाह के बारे में और हमारे सहाबा के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में ये अल्फाज कही हैं, तलवार सौंत कर मदीना के बाहर खड़ा हो गया। बाप के मुकाबले में तलवार सौंत के खड़ा हो गया। कहा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जब तक कि तू अपने आप को जलील नहीं कहेगा, जो लफ्ज आपने मेरे पैगंबर के बारे में, सहाबा के बारे में कहे हैं, अब तू अपने अल्फाज से, अपनी जुबान से खुद अपने आप को जलील और ख्वार कह, वरना मैं तलवार से तेरी गर्दन उतार दूं।
باپ کو یہ الفاظ کہنے پڑے، اپنے الفاظ واپس لینے پڑے، معذرت کرنی پڑی، اور اس نے کہا ہم ذلیل ہیں، ہم خوار ہیں، اللہ کا رسول عزت والا ہے۔ قرآن نے بھی کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سارے ایمان والوں کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، خود اللہ کی یہ عزت ہے، ان ذلیلوں کی کوئی عزت نہیں۔ تو ہم کیا ان لوگوں کا تذکرہ نہ کریں؟ یار ایمان تازہ ہوتا ہے اس طرح کے واقعات سے، ان کے حالات سے۔ کتنے پیارے پیارے ان کے واقعات ہیں کہ انسان اندر باہر سے خوش ہو جاتا ہے، لوں لوں انسان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان کے قرآن پڑھنے سے اللہ نے کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ میرے پیغمبر کے صحابہ وہ تھے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، رونگٹے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، ہر وقت ان کے قلب اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اس لیے ان کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کی تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک کہ پیغمبر کے صحابہ کی شان بیان نہ کرے، یاد رکھیں۔ ہر مسلمان کی جو نماز پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا، اللہ اس کو توفیق دے، اللہ اس کو توفیق دے۔ نماز سب سے بڑا عمل ہے ایمان کے بعد، مت چھوڑو اس کو۔ 5 وقت حاضری ہے اللہ کے حضور، فرض ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ لوگ جنازوں میں تو شرکت بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، فرض عین کا خیال ہی کوئی نہیں، برادری کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے جنازے میں آ جائیں گے، چاہے جنازہ آتا ہے یا نہیں آتا، کھڑے ہو جائیں گے اپنی انا اور عزت برادری میں بنانے کے لیے۔ اور یہ نماز فرض عین ہے، فرض عین۔ فرض عین وہ ہوتی ہے جو ہر فرد پر الگ الگ ذمہ ہو۔ جنازہ تو چند بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا، وہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب کافی، چند اشخاص، چند مسلمان کسی کا جنازہ مسلمان کا پڑھ لیں، مردے کا، تو اس کا جنازہ ہو جائے گا، کوئی باقیوں کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن فرض عین کے تو چھوڑنے کا، ترک کرنے کا ہر ایک بندے کو گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یوں فرمایا کہ باوجود عذر نہ ہونے کے مسجد میں با جماعت آ کر نماز ادا نہیں کرتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی صحابی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کان کھول کے سن لو، نام کے مسلمان ہم بنے ہوئے ہیں، کام کے مسلمان بن کے دکھائیں۔ اس طرح نہیں معاملہ چلے گا۔ میں اور آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مخلوق کے خدا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں کوئی دے سکتا۔ ہم جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے ہم کتنے سارے پانی میں ہیں مسلمان۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں کہ دین کے اس طرح ایک ایک چیز پر اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے اور کوئی چیز بچا کے دین کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، مال خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں،
न खुफिया खर्च करना देखते हैं, न अलानिया खुल मखुल्ला देना छोड़ते हैं। हर लिहाज से अपने मालों को अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर। रुक्कान सुज्जदा, हर वक्त उनको आप देखेंगे अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम। अल्लाहु अकबर। ये वो लोग हैं कि अल्लाह का हर वक्त जिक्र करते रहते हैं। यज़कुरून अल्लाह, क़ियामन खड़े हैं तब भी अल्लाह का जिक्र है, बैठे हैं अल्लाह का जिक्र है, सजदे में हैं अल्लाह का जिक्र है, रुकू में हैं तो अल्लाह का जिक्र है। सहाबाए किराम की क्या शान है, अल्लाह ने उनके रुकुओं का भी तज़किरा कर दिया, उनके सजदों का भी जिक्र कर दिया, उनके क़ियामों का भी जिक्र कर दिया, और उनके जिक्र अज़कार का भी, और अल्लाह से मोहब्बत करने का भी तज़किरा कर। यज़कुरून अल्लाह क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। एक एक अदा अल्लाह ने सहाबा की नकल की। सुबहान अल्लाह। अल्लाह को कितने उनके अमाल पसंद थे कि उनके अमाल की पसंदीदगी की वजह से अल्लाह ने मुझे और आप को हुक्म दिया कि अमल करना हो तो ऐसे करो यार, जिक्र करना हो तो ऐसे करो, रुकू करना हो तो ऐसे करो, सजदे करने हो तो ऐसे करो जैसे मेरे पैगंबर के सहाबा कर रही हैं। तुम हमारे तो सजदे इस तरह हैं, मैं जब सर बसजूद हुआ तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारा हाल तो ये है, मैं जब सर बसजूद हुआ तो जमीन से आने लगी ये सदा कि तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। पहले इस कोड को तो निकाल, इस गंदगी और गिलाजत शिरक और कुफर को तो अपने के अंदर से निकाल, फिर अल्लाह के हुजूर अल्लाहु अकबर कर कि अब मैं अल्लाह तेरे सामने झुक रहा हूं, अब किसी के सामने झुकूंगा नहीं कभी। नमाज अल्लाह के सामने झुकना सिखाती है, गैरों से जान छुड़ाती है कि किसी और कोई और इस काबिल नहीं है कि ये जबीन नियाज उसके सामने झुकाई जाए। जिस मालिक ने ये जबीन दिया है, जिस मालिक ने ये पेशानी दिया है, जिस मालिक ने ये सारे आजाद दिए हैं जिनसे मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह कहते हैं कि ये आज़ा मेरे सामने झुकने चाहिए। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मसाजिद का एक माना तो यही है कि जिस मस्जिद में हम बैठे हैं इसकी जमा मसाजिद है, कि इनमें अल्लाह का ही तज़किरा होना चाहिए, अल्लाह ही की पुकार होना चाहिए, अल्लाह ही की तौहीद बयान होना चाहिए, अल्लाह ही का दीन बयान होना चाहिए, अल्लाह का कुरानी बयान होना चाहिए, क्योंकि मस्जिदें इसके लिए बनाई गई। और एक माना इसका यह है कि जिन आज़ा पे तुम सजदा करते हो ये आज़ा तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे बनाए हैं, ये आज़ा उस अल्लाह के सामने झुकने चाहिए। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, सारे सजदा करने की जो जगह हैं, जो आलात और जराए हैं, यानी हाथ हो गए, पांव हो गए, पेशानी हो गई, नाक हो गया, ये सारी चीजें अल्लाह ने भी नमाज की हद कर दी है कि हमारे बदन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जो नमाज में झुकाया ना हो। सर से लेकर पांव तक सारे ही आज़ा नमाज के अंदर क्या करते हैं, झुकते हैं। भाई गौर किया है कभी कि पांव को खड़ा करके सीधा किबला की तरफ रुख करके उनकी उंगलियों का हाथ यूं बांधकर अपना रुख सारे का सारा किबले की तरफ करके, है जी, रुकू अल्लाह की तरफ, सजदा अल्लाह की तरफ, तवज्जो और ध्यान अल्लाह की तरफ। जिस वक्त बंदा नमाज पढ़ता है हदीस में आता है फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु, अल्लाह के बंदो तसव्वुर ये किया करो कि मैं अपने रब से सरगोशियां और बातें कर रहा हूं चुपके चुपके। अल्लाह करे मेरी और आपकी नमाज इसी तरह हो जाए। हमारी नमाजें तो वही जो मैंने शेर पढ़ा है आपके सामने,
شاید علامہ اقبال کا ہے یا کسی اور کا ہے. ہماری نمازوں کا حال تو وہی ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی ایک ایک ادا کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے، اور پھر ساتھ اعمال کا ذکر نہیں کیا، ان کے دل کے اخلاص کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کے دل کے اخلاص کا، کیونکہ اللہ دل کے حالات کو جانتے ہیں. علیم بذات الصدور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. واللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور. قرآن میں سینکڑوں مرتبہ یہ موجود ہے کہ میرے سوا دلوں کے رازوں کو، دلوں کی حرکات و سکنات کو جاننے والا نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ امام الانبیاء ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے. دلوں کے رازوں کو جاننے والا صرف میں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے ظاہری اعمال کو تو تم دیکھ رہے ہو، مگر ان کے دل کے اندر جو اخلاص ہے ان کو تو تم نہیں جانتے، وہ میں اللہ ان کا بیان کرتا ہوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کے تذکرے تو آسمانوں میں، پہلی شریعتوں میں، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانوں پہ، ان کے ادیان میں اللہ نے تذکرے کیے میرے پیغمبر کے، صحابہ کے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس امت کے افراد، اس امت کے صحابی، میں اور آپ انہی صحابہ کرام کے پیروکار ہیں کہ خود اس امت کے افراد صحابہ کی شان بیان نہ کریں، جن کی عزتیں تورات کر رہی ہے، انجیل جن کی تفسیر بیان کر رہی ہے، توصیف اور وضاحت کر رہی ہے ان کے اعمال کی. قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کیسا تذکرہ. بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ جس طرح حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اللہ نے عہد لیا تھا سارے پیغمبروں سے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. خالی بیان پہ اللہ نے اکتفا نہیں کروایا، بلکہ انبیاء سے اقرار زبانی کروایا. اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، جو میں آج تم سے لے رہا ہوں اس پر تم پکے ہو، پختے ہو، اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں تم نے یہ بٹھا لیا ہے کہ اگر بالفرض تمہارے زمانہ میں وہ پیغمبر آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لے آؤ گے، اپنی شریعت نہیں چلاؤ گے، اپنی کتاب کی تعلیم نہیں دو گے، تم میری کتاب کی یعنی اس پیغمبر کی کتاب کی کیا کرو گے؟ تعلیم دو گے، قرآن کی تعلیم دو گے. جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی قرآن کو پڑھ کے سنائیں گے، اسی قرآن کے مطابق تعلیم دیں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یہ تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، تورات بھی سکھائے گا، انجیل بھی سکھائے گا جب وہ تشریف لائیں گے. تورات انجیل تو سمجھ میں آ گئی کہ تورات ان سے پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے، انجیل خود ان پر اترنے والی کتاب ہے. تو پھر یہ کتاب حکمت کیا ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کی پکی دلیل ہے کہ نہیں؟ اور یہ فعل مضارع ہے مستقبل کے لیے، وہ آئیں گے، اللہ سکھائے گا، اللہ تعلیم دے گا اس کتاب کی.
वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत्तौरात वल इंजील व रसूलन इला बनी इसराइल। इधर रसूल बन के नहीं आएंगे, रसूल बन के वो बनी इसराइल की तरफ गए थे, हमारी इस उम्मत की तरफ रसूल बनकर नहीं आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे। तो इस किताबुल्लाह की तालीम देंगे, इसी कुरान को पढ़ेंगे। इसी वास्ते जब उनको नमाज के लिए कहा जाएगा ताल सल्ले लना, ताल सल्ले लना, आओ अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाओ, वक्त के इमाम उनसे कहेंगे, इमाम महदी अलैहिस्सलाम, तो वो कहेंगे, आपने फरमाया व इमामुकुम मिनकुम, जब वो नाजिल होंगे तो तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा, वो इमाम नहीं बनेंगे। और बावजूद आफर करने के, कहने के, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे नमाज पढ़ेंगे, आगे मुसल्ले पे पढ़ाएंगे नहीं। कहेंगे ये मेरा जमाना नहीं है, ये तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये उनका जमाना है, लिहाजा अब इमामत भी उनकी चलेगी, है जी, नबुव्वत भी उनकी चलेगी ता क़यामत के लिए। खातमुन नबिय्यीन का माना तो फिर यही है ना। तो जिनके तज़किरे तौरात और इंजील में तो मैं बात ये कर रहा था कि उसमें इस आहद के अंदर बाज़ मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि जिस तरह रसूलुल्लाह की नबुव्वत और रिसालत के बारे में उनसे आहद लिया गया, इसी तरह पैगंबर के सहाबा के बारे में भी उनसे आहद लिया गया था कि उस पैगंबर के सहाबा का भी अपनी अपने तौर पे शरीयत के अंदर, और जनाब अपने लोगों को, उम्मत को जाकर समझाओगे कि उस पैगंबर के जो मानने वाले सहाबा होंगे सबसे पहले वो इस तरह के तारीफ वाले हों। इस कुरान की इस आयत के हवाले से इतना तो पता चला कि बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का नाम है ना, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है ना। तो उस वक़्त से तो लेकर कुरान ने हवाला भी दे दिया, और अगर इसी बात को पीछे से लिया जाए उस आहद के साथ तो फिर बात बन जाती है। तो ये है तौसीफ और तारीफ, जिनकी तारीफ अल्लाह करे, जिनकी तारीफ खुद पैगंबर, जिनके साथ उनका मामला पड़ा, जिनके सामने सारी जिंदगी गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अदरी इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम फक्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी, मुझे इल्म नहीं है कि मेरी कितनी सारी उम्र बकाया है जी, पता नहीं अल्लाह का पैगाम कब से आ जाए, लिहाजा अगर अल्लाह का पैगाम मुझ पर आ जाए तो फिर उसके बाद तुम इक्तिदा किसकी करोगे। आपने इक्तिदा मुतय्यन कर दी, फरमाया मेरे बाद फक्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी, मेरे बाद इन दो शख्सियात की इक्तिदा करना, इनके पीछे चलना, इनको मुक्तदा बनाना, खुद मुक्तदी बन जाना, इनको मुराद बनाना, खुद मुरीद बन जाना, इनको उस्ताद बनाना, खुद शागिर्द बन जाना, इनको पीर बनाना, खुद इनके मुरीद बन जाना। फक्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी, इन दो की इब्तिदा करो, इक्तिदा करो, इनके पीछे चलो। कौन सा? अबी बकर व उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपने बुनियाद रखी। ये जो मैंने अशार पढ़े ना, इसमें उस शायर ने नायब रसूल लिखा था, मैंने दामाद रसूल पढ़ा है, मैंने नायब रसूल नहीं पढ़ा, इसलिए कि असल नायब रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले नंबर पर है, फिर उसके बाद हजरत उमर फारूक हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। दामाद रसूल तो वो जरूर है, मगर नायब रसूल हजरत अली नहीं है, वो तीसरे नंबर पर नायब बनते हैं। वो नायब हजरत उस्मान के हैं, बराह रास्त रसूलुल्लाह के नायब नहीं है। दामाद रसूल अमी दामा ज़िल्लुकुम, अल्लाह तुम्हारा साया हम सब पर कायम रखे, यानी ये उसके अल्फाज का माना बनता है, दामा ज़िल्लुकुम। अल्लाहु अकबर। तो इस वास्ते भाई, जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद मुतय्यन फरमा रही हैं, कुरान ये कह रहा है कि उनके पीछे चलो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ,
वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह। जो सहाबा की मुखालफत करेगा, खुदा की कसम कुरान कहता है वो हमेशा जहालत में टामक तो ये खाएगा। वो जिद और तासुब तो इख्तियार कर सकता है, वो अल्लाह माफ फरमाए जहन्नम में तो जा सकता है, वो हिदायत पे नहीं आ सकता। वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। लेकिन फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम उनकी इक्तिदा करोगे तो हिदायत के आफताब बन के जाओगे। सहाबी कन नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सारे सहाबा मुक्तदा हैं, हम बाद वाले उनके मुक्तदी हैं। भाई हम पीछे चलने वाले तो हैं, उनसे बढ़ नहीं सकते किसी भी जगह के अंदर, लेकिन हम अपने आप को माअज़ल्लाह बड़ा मुसलमान समझते हैं और उनको माअज़ल्लाह आपस में लड़ाई झगड़े फसाद करने वाला समझकर कुरान के खिलाफ अपना ज़हन दिमाग बनाकर गंदे कीड़े तारीख के उनके हवालों से उनको बदनाम करते हैं या सब शितम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन सहाबाए किराम के तकद्दुस करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी बुराई से अल्लाह हर मुसलमान को बचाए। एक बात तजर्बे के तौर पर लिखी है उलमा ने कि जो सहाबा की के ऊपर तबर्राबाजी करने वाला तजर्बा है, कोई हदीस कुरान नहीं, तजर्बा यह है कि उसका खात्मा ईमान पे नहीं होता, उसका खात्मा ईमान पे नहीं होता। खात्मा ईमान पे कैसे हो कि कुरान उनकी तारीफ से भरा पड़ा है और ये बदबख्त उनके बारे में बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, दुश्मनी रखता है, तो इसका खात्मा ईमान पे कहां हो। इसका तो ईमान पे कुरान पे नहीं है तो सहाबा पे क्या ईमान होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो आप अंदाजा लगाएं, मैंने वो बात वाक़या जो जिक्र किया है, मामूली एक बच्चा सहाबी है, अभी वो पूरी तरह बालिग भी नहीं है, उसने शहादत और गवाही दी रसूलुल्लाह के सामने। अब और कोई गवाह मौजूद नहीं था कि बतौर गवाह के पेश किया जाता। जैसे दुनिया का उसूल है कि किसी बात के सबूत के लिए कम से कम 2 गवाह होते हैं, फिर वो दावा साबित होता है। उस सहाबी के पास कोई गवाह नहीं थे कि जिन्हें और सुना हो, सिर्फ उन्हीं ने ही सुना था और उन्होंने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगाई। मगर मेरे अल्लाह ने उस नाबालिग सहाबी की भी वो इज्जत रखी कि आसमान से पूरी सूरत उतारी। पिछले जुमे आपने सुना कि एक अदना दर्जे का मिस्ता सहाबी, उसकी जुबान से मामूली सी बात निकल गई, अल्लाह तबारक व तआला ने ओ सबसे आला दर्जे वाले सहाबी को झिड़क दिया। ला यातल उलुल फज़ल मिनकुम अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन। आपने गुज़श्ता जुमा ये बात को सुना। तो यहां तो हाल ये है, अल्लाह उनकी जिहादों का तज़किरा करते हैं, उनके कदम कदम का। वला मसीरा, मसीरा के अल्फाज भी कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं कि जो वो अल्लाह के दीन के लिए जिहाद के लिए जाते हैं, फरमाया वो कदम कदम जो उठाते हैं इल्ला कुतिबा लहुम, अल्लाह उनके हर हर कदम पर उनका अजर सवाब लिखता चला जाता। अल्लाह, अल्फाज पढ़ के सुना ही दूं, इंशाअल्लाह बरकत होगी। अल्लाह, ये सूरह तौबा है। वला यनालूना मिन अदुव्विन नैलन इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह इन्नल्लाहा ला युज़ियु अजरल मुहसिनीन वला युनफिकून नफक़तन सगीरतन वला कबीरतन वला यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिबा लहुम। अल्लाह के दीन के लिए जो वो वादी को कता करते हैं और सफर करते हैं और जो अल्लाह के रास्ते में वो कदम उठाते हैं, अल्लाह पाक फरमा रही हैं कि मैं मेरी अपने जात की कसम, मैं हर हर कदम पे उनको अजर सवाब से भी नवाजता हूं और उनकी बख्शिश भी मां। इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह इन्नल्लाहा
ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को जाया नहीं करते। नेकी करने वाले ऐसे हों और फिर अल्लाह उनकी नेकी को जाया कर दे, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जितना टाइम मुझे दिया गया था वो टाइम खत्म हो गया है। बयान तो मैंने बहुत कुछ और करना था। अल्लाह पाक मुझे, आपको, सारे मुसलमानों को सहाबा की इज्जत और ना ही इसी तरह है या नहीं। मेरे इस ज़हन के साथ जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आप कुरान का कोई सफ़ा खोलेंगे इंशाअल्लाह सहाबा किराम की तारीफ ही तारीफ तुम्हें आपको नजर आई। जब उनके कदमों का जिक्र, उनके कदम उठाने का तज़किरा, उनके इन्फाक फी सबीलिल्लाह का तज़किरा, उनकी नमाजों का रुकू और सजदों का तज़किरा, हर चीज का तज़किरा मेरे अल्लाह ने कर दिया, तो अल्लाह को जाहिर बात है कि उनके अमाल और ये सारे कदम उठाना पसंद आए ना, फिर अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया है। और मुझे और आपको तालीम दी है कि ये सिर्फ उनका तज़किरा करना मकसूद नहीं, उसके साथ साथ तुम्हें तालीम देना है कि अगर मेरे लिए काम करना हो, अल्लाह के दीन के लिए काम करना हो, तो इस तरह करो जिस तरह मेरे पैगंबर के सहाबा ने अल्लाह के दीन के लिए काम किया। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, कि सहाबा आसमान नबुव्वत के सितारे हैं। आसमान नबुव्वत के सितारे हैं। जिस तरह आसमान सजता है सितारों से, वलक़द ज़य्यना समा अद-दुनिया बिमसाबीहा, सूरह मुल्क के अंदर आप पढ़ें, वलक़द ज़य्यना समा अद-दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस-सईर। अल्लाह ने ये आमेज़ बना दी कि इस तरह आसमान नबुव्वत के सहाबा सितारे हैं। जिस तरह उनके जरिए से शैतानों को रजम भी किया जाता है, इसी तरह उनके जरिए से रोशनाई भी हासिल की जाती है और उसके जरिए से खूबसूरती भी हासिल की जाती है। ये सारी बातें सहाबा में मौजूद। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। और फिर इस हदीस मुबारका को साथ मिलाई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, असहाबी कन नुजूम, मेरे सारे पैगंबर के सहाबा जो हैं, अल्लाह पाक खुद अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा जितने भी हैं वो आसमान के सितारों की तरह हैं। जिस तरह कोई सितारा ज्यादा रोशन, किसकी धीमी रोशनी, रोशनी सारे रोशन सारे हैं, मगर किसी की धीमी रोशनी है, किसी की बड़ी रोशनी है। कोई बड़े दर्जे वाला है, उसके अमाल अल्लाह के यहाँ ज्यादा काबिल कबूल है जो कम रोशनी वाला है। लेकिन ऐसा कोई सितारा नहीं होता जिसमें रोशनी ना हो। हर सितारे में रोशनी होती है। इसी तरह पैगंबर के हर सहाबी में हिदायत मौजूद, रोशनी मौजूद, कुरान मौजूद, दीन मौजूद, सारे अमाल मौजूद। कोई सहाबी भी किसी अमल से मारूम नहीं है। अल्लाह ने सारे अमाल की उनकी इस वास्ते तज़किरा किया है कि उनके अंदर सारे ही अमाल थे। मेरे और आपके अंदर एक बात होती है तो दूसरी नहीं होती, दूसरी होती है तो तीसरी सिफत नहीं होती, चौथी होती है तो पांचवी नहीं होती। ज्यादा सिफतों वाला कहते हैं बड़ा चंगा बंदा है, लेकिन उनमें तो सारी सिफात थी, वो काबिल तारीफ नहीं है। मेरे अंदर 4, 5, 10 खूबियां हूं तो आप कहते फलाना बड़ा अच्छा बंदा है नहीं? और जिनके अंदर 100% खूबियां हूं, जिनके अंदर 100% खूबियां हूं, क्या उनकी तारीफ मैं और आप न करें? अल्लाह का कुरान उनकी तारीफ जब करता है कि उनमें सारी खूबियां मौजूद थी, कोई खूबी ऐसी नहीं थी जो मेरे पैगंबर के सहाबा में मौजूद ना। तभी तो आसमान से उनके लिए सलाम आते थे, तभी तो उनके लिए आसमान से अल्लाह की जानिब से सलाम आते थे। मेरे और आपके लिए आते, ताबीन के लिए आए, तबे ताबीन के लिए आए, अहम्मे दीन के लिए आए सलाम अल्लाह की जानिब से। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। एक हदीस मुबारक में मौजूद है कि हमारी अम्मा सैयदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो गारे हिरा के अंदर आपका रोजीना घर से तैयार करके नाश्ता पहुंचाती थी, खाना पहुंचाती थी,
تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، سپیشل اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے پیغمبر سے کہو جا کر کہ خدیجہ آ رہی ہے تمہارا کھانا لے کر، ناشتہ لے کر آ رہی ہے، میں اللہ کی طرف سے اس خدیجہ کو سلام دے دو۔ اللہ اکبر، اس خدیجہ کو کیا؟ میں اللہ کی طرف سے ان کو سلام دے دو۔ جبرائیل امین نے کہا میری طرف سے بھی سلام، اللہ کی جانب سے بھی سلام۔ یہ جبرائیل کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ کو پیغمبر علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ اپنا جبرائیل امین ابھی آئے ہیں اور یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ اللہ کی جانب سے بھی تم پر سلام ہو، اور جبرائیل کی طرف سے بھی سلام ہو، میری طرف سے بھی سلام۔ تو جس طرح صحابہ تعریف میں شامل ہیں، پیغمبر کی جو بیٹیاں ہیں، پیغمبر کی جو ازواج ہیں، جتنی بھی صحابیات ہیں وہ بھی ان تعریفوں میں شامل ہیں یار، وہ پہلے شامل ہیں۔ مائیں ہوں گی تو اولاد ہوگی، مائیں ہوں نہیں اور اولاد کی تعریف ہو رہی ہے، ہاں جی، اس واسطے ان ماؤں کی تعریف پہلے، ان ماؤں کی تعریف پہلے۔ ازواجہ امہاتہم، ازواجہ امہاتہم، بار بار پڑھو، اس پیغمبر کی جتنی بھی بیویاں ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، وہ امت، پوری امت کی مائیں ہیں۔ تم ماں مانو یا نہ مانو، اللہ کا قرآن تو تمہیں ان کی مائیں کہہ رہا ہے، تاکہ غیرت آئے مسلمان کو کہ اپنی ماؤں کی عزت کرے۔ اور یہ جسمانی مائیں نہیں ہیں، یہ روحانی اور دینی مائیں ہیں، یہ روحانی اور دینی مائیں ہیں۔ اصل مائیں تو وہی ہوتی ہیں جنہوں نے جنا ہے، ولدنہم الذی ولدنہم، اصل مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، مگر یہ عزت احترام ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں کھربوں نہیں، ان ماؤں سے زیادہ ان کی عزت اور احترام ہے۔ اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، پوری امتوں میں تمہارا جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ لستن کاحد من النساء، اللہ اکبر، درجے میں تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہے، مانو، سورہ احزاب اور 22واں پارے کا پہلا صفحہ ہے، پڑھ کے دیکھو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ کیا کیا باتیں ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ خدا کی قسم موتی ہے۔ کاش کہ ہم ان موتیوں کو رلا دیا ہم نے اور بدعملی کر کے ان کو بکھیر دیا ہے۔ اگر ہم ان موتیوں کو اپنے دامن میں لیں اور ہر ایک پر عمل کریں، ایک ایک لفظ پر ہم بچ جائیں اللہ کے قرآن کے آگے، تو خدا کی قسم ہم دنیا میں ایک نمونہ بن جائیں مسلمان۔ لیکن اللہ کے قرآن سے ہم دور ہو گئے، بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سنایا، باہر سے کوئی بات الحمدللہ نہیں کی یا احادیث رسول پڑھ کر سنائی ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن سے ملتی ہیں، یہ ساری باتیں حدیث سے ملتی ہیں، یہ ساری باتیں پیغمبر کے صحابہ سے ملتی ہیں، کسی اور طرف سے نہیں ملتی، جو میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔